हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो विच। इस विच असी पंजाबी ग्रामर करन जा रहे हैं, जिहदे विच मैं तुहानू व्याकरण की पूरी जानकारी प्लस नाम, प्रणाम, क्रिया विशेषण, काल, विस्मिक सारी ही जानकारी जिहड़े साडे पंजाबी ग्रामर के टॉपिक हुंदे आ, पंजाबी व्याकरण के टॉपिक हुंदे आ, भाषा, बोली, लिपि, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, योजक सारे ही क्लीयर करने ने सिर्फ एक वीडियो विच। यूट्यूब ते एक पहली वीडियो है जिहदे विच मैं तुहानू सारियां चीज़ां इक्को ही वीडियो विच कवर करवाऊँगा। इस करके वीडियो दे लास्ट तक बने रहो। ये पंजाबी ग्रामर तुहाडी 6वीं क्लास के बच्चे तो लैके MA BEd तक ये वीडियो जिहड़ी है इनफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे कोई 6वीं क्लास का बच्चे नूं भी ये उन्नी ज़्यादा नॉलेज देगी जिन्नी कि BEd वाले बच्चे नूं, जां कोई भी PS टेट का एग्जाम हो, चाहे पंजाब लैवल का कोई भी एग्जाम हो, उहदे लई बहुत महत्वपूर्ण होएगी। सो सब तो पहला टॉपिक साडा होएगा व्याकरण का। हाँ जी दोस्तों, सब तो पहला टॉपिक साडा हैगा व्याकरण। ठीक है, परिभाषा सब तो पहला असी परिभाषा करांगे। व्याकरण की परिभाषा हैगी की है, किसी बोली जां भाषा नूं शुद्ध रूप विच लिखण जां बोलण लई जिन्हां नियमां की लोड़ पैंदी है उन्हां नूं व्याकरण कहा जाता है। हाँ जी दोस्तों, ग्रामर व्याकरण होगी मतलब ग्रामर किसी भी बोली जां भाषा नूं शुद्ध रूप विच लिखण जां बोलण दे लई जिन्हां नियमां की वरतों कीती जाती है। मेन पॉइंट की है नियमां की जिहड़ी लोड़ आ पैंदी है जां वरतों कीती जांदी है नियमां की, उन्हां नूं व्याकरण कहा जाता है। बोली नूं ते शुद्ध भाषा नाल बोलण लई सानूं ग्रामर की जरूरत है। जे मैं तुहानूं समझाउण की कोशिश करां, लिखण जां बोलण दे लई शुद्ध रूप विच किसी भी बोली हो सकती, चाहे इंग्लिश होवे, पंजाबी होवे, हिंदी होवे, संस्कृत होवे, तेलुगु होवे, इंपॉर्टेंट की है उहदी ग्रामर। ठीक है, व्याकरण उहदी इंपॉर्टेंट आ। जिन्ना चਿਰ सानू किसी भी चीज़ की ग्रामर नहीं आती, किसी भी लैंगुएज के उन्ना चਿਰ असीं कोई भी भाषा नूं नहीं सीख सकते। हाँ जी, व्याकरण के मुख भाग किन्ने ने? असी ग्रामर कर चुके हैं कि पंजाबी व्याकरण हैगी की है। हुण असी की करन लगे हैं, इहदे भाग किन्ने भाग ने? इहदे 4 भाग ने। 4 इहदे भाग ने। धुनी बोध जिन्हों असी अखर बोध भी कहने आ, शब्द बोध, अर्थ बोध, वाक बोध, 4 प्रकार के व्याकरण है इहदे भाग। ठीक है, धुनी बोध, शब्द बोध, अर्थ बोध और वाक बोध। सब तो पहला असी करांगे धुनी बोध बारे। ठीक है, सब तो फस्ट की नंबर ते सानू धुनी बोध। धुनी भाषा की सब तो छोटी इकाई है। बोलन वेले मूँह विचों निकलण वालियां आवाज़ां नूं धुनी कहा जाता है। दुनिया के मेल तो ही धुनियां दे मेल तो ही भाषा बनती है ते धुनी नूं लिखती रूप देण दे लई जिहड़े चिन्हां की वरतों कीती जांदी है उसनूं अखर कहंदे हन। धुनियां दे समेल तो धुनी की है? धुनी सब तो छोटी इकाई है, जिहड़ी मूँह विचों निकलण वाली आवाज़ है उसनूं असीं धुनी कहंदे आ। धुनियां दे समेल तो ही भाषा बनती है ते धुनी नूं लिखती रूप देण दे लई जिन्हां चिन्हां की वरतों कीती जांदी है वो की है? वो अखर। वो की है? अखर। सो अगला साडा हैगा सैकेंड सीगा साडा शब्द बोध। धुनियां दे समेल तो शब्द बनते हैं। मूँह विचों निकलण वाली आवाज़ की सी? धुनी। धुनियां दे समेल तो की बनदियां? 2 धुनियां मिल गईयां, एक शब्द। शब्द बोध राही सानू अखरां ते गां दे सही समेल दे शब्दां दे निर्माण की जानकारी मिलती है। ओके, सो तीजा साडे कोल जिहड़ा हैगा वा वो हैगा अर्थबोध। अर्थबोध राही सानू शब्दां दे अर्थ जां मतलब की समझ लगती है। अर्थ हुण देखो, मैं तुहानूं चाह कहा, चाह मैं तुहानूं इत्थे उदाहरण दे के समझाऊँगा। चाह का कोई अर्थ है ना भी पीण वाला कोई पदार्थ है, दा मीनिंग निकल रहा। जे मैं कहां चूह, आपां कहने भी चाह चूह बना लो, चाह चूह, चाह की है उसका अर्थ निकल रहा। देखो चूह वो बेअर्थ आ, निरर्थक शब्द है, भी उसका कोई अर्थ ही नहीं हैगा। इत्थों थोड़ा क्लीयर हो गया ना भी अर्थ हैगा कि अर्थबोध की है। अर्थबोध राही सानू शब्दां दे सही अर्थ दा ते मतलब की समझ लगती है, मीनिंग की है। इस राही विरोधी शब्द, समानार्थक शब्द, बहुअर्थक शब्द बारे भी जानकारी सानू मिलती है। जिहड़ी मैं उदाहरण तुहानूं चाह ते चूह दी दित्ती है, इस तो वधिया उदाहरण कोई नहीं हो सकती इस अर्थबोध नूं समझण दे लई। अर्थबोध जिहदा अर्थ सानू पता लगता शब्द का,
ਚਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ शब्द पता लगे बैठने वाली कोई चीज़ है, कुर्सी, कुर्सी कुर्सी, कुर्सी कोई चीज़, कुर्सी कुर्सी कोई चीज़ नहीं, कुर्सी की है बैठने वाली जगह। असी इस तरह के पानी धानी इस तरह के शब्द बोलते हैं जोड़ा कि एक जिसका अर्थ निकलता होंगे दूजा अर्थ नहीं निकलता होंगे। वाकबोध व्याकरण की लास्ट जी चौथी काइंड आ जिन्हें कह सकते हैं किस्म आ भाग आ, वो हैगा वाक। वाकबोध राही सानू सही शब्दों के जोड़ दोबारा वाक रचना के नियमों बारे जानकारी मिलती है। वाकबोध राही सानू सही शब्द जोड़ द्वारा वाक रचना के नियमों बारे जानकारी मिलती है। ये सी साडे 4 भाग व्याकरण के। नैक्सट देखते हैं अगला साडा जिहड़ा हैगा सैकेंड पार्ट, वो साडा हैगा वा भाषा जां बोली। हाँ जी, सब तो पहला भाषा जां बोली की असी परिभाषा करांगे। ठीक है, भाषा जां बोली एक अजिहा साधन है जिस तरह मनुख अपने विचारां नूं दूसरे मनुखां जां दूसरे प्राणियां नाल साझा करता है। हुण देखो भाषा भाषा की है, जिस तरह बच्चे आयल्स करते हैं, आयल्स कहदे वास्ते करते हैं ਤਾਂ जो कैनेडा में जोड़े लोग रहते हैं, फ्रेंच लोग रहते हैं, अंग्रेज रहते हैं, उन्होंने गलबात कर सकन, एक दूसरे नाल विचार साझा कर सकते। वो विचार किस तरह साझा होएगा, वो साझा होएगा लैंगुएज के जरिए। जिहड़ी लैंगुएज आ इंग्लिश जां कोई लोग आउंदे आ उन्होंने पंजाबी सीखनी पैंदी है, सो उन्होंने किहड़ी भाषा सीखनी पैंदी है, पंजाबी। जदों असीं एक दूजे मनुख दे नाल अपने विचारां नूं साझा करना वा, जिहड़ी चीज़ असीं मूँह विचों कड्डदे आ उहनूं असीं कहने आ भाषा जां बोली। भाषा बोली की परिभाषा होगी। हाँ जी, इहदी उदाहरण पुराने समय में मनुख अपने विचार इशारिਆਂ नाल जां तस्वीरां राहीं प्रगट करदा सी। हौली हौली भाषा का अजोका रूप विकसित होया। लिपि दे विकसित होण दे नाल भाषा नूं मौखिक लिखती रूप मिलिया। जिन्ना चिर लिपि का विकास नहीं होया ना, उन्ना चिर भाषा नूं मौखिक रूप नहीं मिलिया, उन्ना चिर भाषा समझी जान नहीं लगी, लिखण नहीं लगे। पहला वाली पंजाबी भाषा विच बहुत फर्क सी, हुण वाली विच बहुत फर्क है। असी 2 पार्ट विच डिवाइड करिए, जेकर असी भाषा की जो अनुवाद होना शुरू होया, उहदी उत्पत्ति हुई, उहदे असी अगे उत्पत्ति तो बाद असी उहदा कारण पढ़ते हैं कि विकास किस तरह होया। ठीक है, अलग अलग भाषावां तो मिल के ही ये लिपि जिहड़ी हैगी है गुरमुखी निकली, उस तो बाद ही पंजाबी भाषा का प्रगटावा होया, मौखिक रूप विच मिलिया। सो भाषा हुण 2 प्रकार की है। परिभाषा सानूं पता लग गई कि भाषा हुंदी की है, जो मूँह विचों निकलण वाली आवाज़ जिहदे असीं मनुख एक दूसरे नाल अपने विचार साझे करदा, उसनूं भाषा कहंदे ने। मौखिक रूप किस तरह मिलिया मैं तुहानूं एक्सप्लेन कर चुकिया। सो अगे लैंगुएज भाषा के 2 किस्मां ने, 2 किस्मां ने किहड़ियां-किहड़ियां। एक आम बोलचाल, जिस तरह मैं हुण किसी व्यक्ति नाल गल कर रहा, हुण जेकर मैं आम बोलचाल दे नाल बोल रहा, वो एक अलग है। एक हुंदी है टकसाली जां साहित्यक, जिन्हों असीं लिखती कहने आ। हुण जिस तरह मैं बोल रहा मैं उस तरह नहीं लिख सकता। लिखती रूप में पंजाबी भाषा कुछ होर है, बोलण विच होर है। इस करके इसनूं 2 पार्ट विच डिवाइड किया गया। किहड़े-किहड़े पार्ट्स ने? पहली हैगी आ कॉमन लैंगुएज, दूसरी हैगी है साहित्यक जां टकसाली। टकसाली भाषा बारे तुसीं जाणदे हो, जिहड़ी साडी पंजाब दी मेन लैंगुएज। अखबार भी टकसाली भाषा विच छपदे ने, होर कोई सरकारी दफ्तरी काम हुंदा वो भी टकसाली भाषा दे विच है, ते प्लस जिहड़ियां साडीआं पुस्तकां छपदियां ने वो भी टकसाली भाषा दे विच ही हैगियां। सो सब तो पहला साडा पॉइंट हैगा आम बोलचाल दी भाषा। पहली काइंड जिहड़ी हैगी आ किस्म, वो हैगी आ आम बोलचाल। हुण असीं एक्सप्लेन करांगे कि आम बोलचाल हुंदी की है। जिहड़ी बोली जां भाषा दी वरतों रोजाना जिंदगी विच आम गलबात करन समय हुंदी है, उसनूं आम बोलचाल की भाषा कहा जाता है। इस विच व्याकरण के सारे नियमों की पालना जरूरी नहीं हुंदी। इस भाषा या बोली विच एक खेतर तो दूजे खेतर विच कुछ वेखण नूं मिलदे हन। इह कुल क्लीयर जिहड़ी एक्सप्लेन करने की गल यह है कि इहदे विच असीं जी पंजाबी व्याकरण के नियम ने, जिन्हों असीं कहने आ रूल्स ने, जिहड़े उन्हां दी जिहड़ी असी पालना वो जरूरी नहीं होंगी। असी आम बोलचाल की भाषा जेकर असी साड़ी बिंदी रह जाती है, कन्ना रह जाता, टिप्पी रह जाती है, दलैंकड़ वध जाते हैं, तो वो जरूरी नहीं हैगा। वो जेकर वधदे या घटदे आ उहदी कोई मेन इंपोर्टेंस नहीं हैगी। इस करके इसनूं आम बोलचाल कहा जाता, मतलब गलबात करन दे लई वरती जाती शब्दों की वरतों नूं भाषा
ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ। ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਹਟਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਵਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 100% ਰੂਲ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੂਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ 100%। ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ, ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲਚਾਲ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ 2 ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ। ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਟੌਪਿਕ ਰਾਹੀਂ। ਲਿਪੀ। ਤੀਜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਲਿਪੀ। ਲਿਪੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਸਮੂਹ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲਿਪੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲਿਪੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਊੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਊੜੇ ਦਲੈਂਕੜ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਚੈਨਣੇ ਨੇ ਇਹ, ਈੜੀ ਵਿਹਾਰੀ ਪਾਈ, ਇਹ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? 35 ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਰੋਮਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, 42 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 5 ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, 5 ਨਹੀਂ 6 ਲਏ ਗਏ ਨੇ, 41 ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ 41 ਅੱਖਰ ਨੇ, 6 ਨਵੇਂ ਲਏ ਗਿਆ, 35 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 6 ਨੇ, ਟੋਟਲ 41 ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹੇ ਤੱਕ। ਕਵਰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕ ਪਲੱਸ ਵਰਗ। ਕਵਰਗ, ਚਵਰਗ, ਟਵਰਗ, ਤਵਰਗ, ਪਵਰਗ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ। ਮੁੱਖ ਵਰਗ, ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ। ਊੜਾ ਆੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ਨਈਆਂ, ਗੰਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਵਰਗ। ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਚਵਰਗ, ਟੈਂਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਟਵਰਗ, ਤੱਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਵਰਗ, ਪੱਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਪਵਰਗ, ਅੰਤਿਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਯਈਆ ਰਾਰਾ ਲੱਲਾ ਵਾਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਵਿਊਨ ਵਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਿਊ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਵੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਛੱਛੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਇਹ 6 ਅੱਖਰ ਨਿਊ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੰਗ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ। ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਮੈਂ 3 ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇ ਮੈਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ, 3 ਸਵਰ ਨੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ।
पर उदाहरण पक्षों स्वरां की गिनती 10 है। वैसे असी 3 कहने लेकिन उदाहरण पक्षों इसनूं 10 कहने अ आ ए ई ऊ ए ओ। ठीक है। आड़ा आड़े कन्ना ईड़ी सियारी ईड़े बिहारी ऊड़े औंकड़ ऊड़े दलैंकड़ ईड़ी लाम आड़े दलाइयाँ ऊड़े होड़ा आड़े कनौड़ा, जिन्हों असीं मुहारनी की मेन लाइन कहने। अगे व्यंजन की ने, अगे उहदा ही उल्टा जेकर स्वर समझ आ गया तो व्यंजन ऑलरेडी समझ आउणगे तुहानूं। व्यंजन की ने, व्यंजन वो नहीं जिन्होंने बोलण समय आवाज़ जिहड़ी बिना रुके उहदे विच निकलदी सी, बिना रुके ये च निकलदी नहीं, रुकावट पैंदी है, अंग टच हुंदे ने। जिस तरह एक ओंकार, आड़ा, ईड़ी बिहारी ई नूं छड्ड के सस्से तो लैके लल्ले तक जिहड़े 38 अखर ने वो सारे व्यंजन ने। मैं तुहानूं बोल के दिखा देना। कक्का, खक्खा, गग्गा, घग्गा, नईया, चच्चा, छच्छा। असी जीभ थल्ले लग रही है, उत्ते लग रही है, जीभ टच हो रही है ना। आ देखो इत्थे लिखिया भी होया कि इन्हां नूं बोलण समय जिहड़ी जीभ आ वो तालूए नाल दंदां दे नाल अंदरले पासे छूंदी है। बुल आपस विच टच हुंदे ने, पप्पा बुल टच हुंदे ने ना। 3 स्वर किहड़े ने? ऊड़ा आड़ा ते ईड़ी ही स्वर आ। जिस तरह एक ओंकार, आड़ा, ईड़ी बिहारी, ऊड़ा आड़ा ईड़ी 3 स्वर हो गए। उदाहरण पक्षों 10 सीगे। ठीक है। सस्से तो लैके लल्ले तक 38 जिहड़े हैगे ने वो व्यंजन ने। अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक किहड़े आ? ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਝੱਜਾ, ਬੱਬਾ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ, ਮੰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? जो अखर 2 अखरां के सुमेल तो बनता उसनूं दुत्त अखर कहते हैं। 2 अखरां के सुमेल तो इन्हां दी गिनती 3 भी है। टोटल गिनती 3 है इन्हां दी, इसनूं दुत्त अखर कहा जाता है। इन्हां दोवां अखरां विच एक अखर दूजे पासे दे पैर विच लिखिया जाता है। दोवें अखर मिल के इक्को आवाज़ पैदा करते हैं। उदाहरण रारा हाहा वावा। मैं स्वर लिखिया सस्सा, दुत्त की है इहदा वावा, वावा पैर विच है, इहदी आवाज़ कर रहा स्वर। जां मैं हुण लिखिया पढ़, हाहा इहदे पैर च पढ़, पढ़ ह, हा इहदी आवाज़ निकल रही है ना। जां स्त्री रारा भी लिखते हुन्ने आ। ठीक है। जिस तरह प्रापत, परापत, रारे पैर, हाहा वावा, तिन्ने दुत्त अखर ने, दोवें अखर मिल के आवाज़ पैदा कर देने। उपर लिखिया ते नथेड़े लिखिया। जिस तरह वावा, सस्सा, रारा, स्वर। ओके। लगा की हुंदियां ने? स्वर धुनियां नूं अंकित करन वाले चिन्ह जां चिन्ह जिहड़े हुंदे ने वो लगा कहवाउंदे ने। इन्हां दी गिनती है जिहड़ी वो 10 है तो इन्हां दी वरतों अखरां दे नाल ही कीती जांदी है। अखरां तो बिना लगा दे कोई भी महत्व नहीं हैगा। जिहड़ा हुण मैं आड़े कन्ना लिखिया फिर आह आवाज़ निकली है, जे मैं कल्ला कन्ना लिखदा इहदी कोई वैल्यू नहीं, इहदी 0 वैल्यू है, कांटा। सो ये लगा मात्रा ने। कन्ना, कन्ना, सियारी, बिहारी, औंकड़, दलैंकड़, लाम, दलाम, होड़ा, कनौड़ा, बिंदी, टिप्पी, आदक। वो लगा अखर ने पर लगा दे विच ही आउंदे ने। आदि मैं जिहड़ा समझाता इत्थे लिखिया होया। अगे असीं लगा अखर पढ़ांगे, तुसीं नोट आउट कर लिओ। ठीक है। मैं पहले करवा दिता तुहानूं। ठीक है। अगे लगा अखर आ गया 7वां ते लास्ट इस टॉपिक दा। जिहड़े चिन्ह हुंदे ने लगा दे नाल वरते जांदे ने पर इन्हां नूं लगा अखर कहा जांदा वा। इन्हां दी गिनती 3 आ। बिंदी, टिप्पी, आदक। ये भी मैं तुहानूं करवाते सीगे। ठीक है। बिंदी, टिप्पी, अदक, इंग्लिश भी लिखे हुए है, देख लो। सो ये टॉपिक इत्थे कंप्लीट होंदा। अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ जी। नाम की हुंदा? सब तो पहला परिभाषा करांगे असीं नाम की, जिन्हों असीं नाउन कहने आ। पर नाउन हुंदा
ਪੜਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੀਵ, ਵਸਤੂ, ਸਥਾਨ, ਹਾਲਤ, ਗੁਣ, ਭਾਵ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੀਤਾ, ਸੋਨਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਹਾੜ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਦਿ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਨੂੰ 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। BA ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ, ਮੇਜ਼, ਕੁਰਸੀ, ਜਲੰਧਰ, ਸੋਨਾ, ਪਹਾੜ, ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਮ ਨੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਮਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕਾਇੰਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ? 5 ਨੇ। 5 ਆਮ ਨਾਮ, ਖਾਸ ਨਾਮ, ਵਸਤੂਵਾਚਕ, ਇਕੱਠਵਾਚਕ, ਭਾਵਵਾਚਕ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਿਜਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਹੀ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਆਮ ਨਾਮ, ਖਾਸ ਨਾਮ, ਵਸਤੂਵਾਚਕ, ਇਕੱਠਵਾਚਕ, ਭਾਵਵਾਚਕ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, 5 ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਮ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਆਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਸਤਕ, ਮਨੁੱਖ, ਪਹਾੜ, ਸ਼ਹਿਰ, ਦਰਿਆ ਆਦਿ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਸਤਕ, ਮਨੁੱਖ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਹਾੜ, ਦਰਿਆ, ਇਹ ਆਮ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਪ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਟਿਪ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੀਵ, ਖਾਸ ਵਸਤੂ, ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਾਮ, ਨਿਜਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਮਤਲਬ ਖਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਨ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ, ਸੂਰਜ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਕੋ ਆ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਇੱਕੋ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਸਤੂਵਾਚਕ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਲਣ, ਮਿਣਨ ਜਾਂ ਮਾਪੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋਲਣ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤੇਲ, ਕੱਪੜਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੇਮ। ਧਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ, 2000 ਫੌਜ ਹੈ, 3000 ਫੌਜ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 72 ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 100 ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਜੜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਜੜ 'ਚ ਭੇਡਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਗਧੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ 0 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BA MA ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਸਭਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ, ਹੈ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਭਾਵਵਾਚਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਵਵਾਚਕ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਭਾਵ, ਗੁਣ, ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਮਿਠਾਸ, ਸੁਗੰਧ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
भाव भाव मतलब की कह सकते हैं असीं इमोशन। हुण देखो कोई मिठास आ रही है सानू सानू भाव अंदरों महसूस हो रहा, सुगंध आ ਅਸੀਂ ਸਮੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਗੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਗੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਗੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਪੜਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੜਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਪਾ ਡਾੜਾ ਪੜ੍ਹ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੂੰ, ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ, ਗੁਰਸੇਵਕ, ਰਾਹੁਲ, ਜਤਿਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ, ਮੈਂ, ਤੂੰ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗਗਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਗਨ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਤਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪੜਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੜਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, 6 ਪ੍ਰਕਾਰ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ, ਨਿਜਵਾਚਕ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ, ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ, ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੂੰ, ਅਸੀਂ, ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ। ਸੋ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ, ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਰਖ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ, ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ, ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ, ਸਾਡਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਖ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ABC, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹਨ। ਆਪ ਤੇ ਆਪਸ ਕੀ ਆ, ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਨਿਜਵਾਚਕ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਨਿਜਵਾਚਕ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਆਹ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ 100% ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਪੈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਨੇ। ਸੈਂਪਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ ਅਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਪੱਕੇ, ਆਏ ਅਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਕਾਂ ਵਾਂਗ 2 ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ
ਜੋ ਕੱਲੂ ਪਰਿੰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਨ। ਚੋਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਲਾਸਟ ਇਸ 6ਵਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਧਰ ਹੈਗਾ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਿਆ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਕ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਿਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਡਣਾ, ਦੌੜਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਖਾਣਾ, ਲਿਖਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ। ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਚੀਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੀਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਆ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਕਰਮਕ ਅਤੇ ਸਕਰਮਕ। ਕਿਰਿਆ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਕਰਮਕ ਅਤੇ ਸਕਰਮਕ। ਹਾਂਜੀ, ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਰਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਕਰਮਕ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਨ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਪੱਖਾ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਇੰਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਰਮਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਨ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਮੋਹਨ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਮੋਹਨ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਨ ਕਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੀਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਮ। ਕਰਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਖੇਡਦਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੇਮ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲ ਦੀ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਾਂ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲਯੁਗ, ਕਲਯੁਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ, ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਾਲ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਭੂਤ ਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਤੱਕ ਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।